आम जी व्यक्त करुचु ताठारु असंख्य गुण रे तांकर ईश्वरत्व रही आउ जेतिकी धर्मशास्त्र रे प्रकाश करा जाइछि तार किछि अंश ही आमे आयत्त करि पारिछु। अधिकांश विषय महत महत विषय सब रही जाइछि आउ रही जीव से सब आनिबा पई पारिबा बहुत कष्ट मनुष्य प्रभुଙ୍କ दास मानक पक्षे बहुत कष्ट। तेणु चेष्टा कले भी सेटा संभव नुह बोली मु बाइबल रू प्रूफ देवी। चेष्टा कले भी संभव। देखंतु उपदेश 7 पर्वर 24 जहाँ अच्छी ता दूर अच्छी अति गभीर। थैंक यू। यह मोर प्रसंग किंतु धर्म तत्व को ओ परमेश्वर तत्व को आम नजर पड़ा दरकार बाइबल उपरे ताहा किए पाई पारे। 8 पर्वर 17 जय प्रभु। सकल कार्य विषय देखिली जे मनुष्य सूर्य तले साधित कार्यर तत्व पाई न पारे कारण ताहा अन्वेषण करिबा पई मनुष्य जते परिश्रम कले हे ताहा पाई परिबो नाही। आहुरी ज्ञानी लोक ताहा जानिबाकू चिंता कले हे कइरे तत्व पाइबाकू समर्थ हेबो नाही। की कथा निराश हम हेबा नाही। मोर कहबार कथा होजी जेतिकी आमे जानि पारुछु ता ठारो आउ गभीर विषय अछि बोली आमे अनुभव करबा पड़िबो। एटा गोटे सेमतिका संपत्ति आपणकर मोर समस्तंकर अधिकार। प्रिय भाई बहन माने पुनश्च आपण मानक धन्यवाद दूची जे आउ सेम संख्या रे उपस्थित अछंती सेति भाई मंडली कतिरे आपण मानक समस्त कतिरे म धन्यवाद जणाउछु। मोर गोटे नुआ कथा कहूची प्रेरणार कथा प्रस्ताव पकाउची आपण को। प्रेरणा अच्छी मु कहा को कही नाही घरे भी कही नाही मो स्त्री को भी कही ताउची प्रेरणा अनुसार को जगार करा जीवो सही जगार करा जीवो। अर्थात खास युवक मानू नहीं गोटे सिटिंग शिविर करने को चाहूँगी। आपण प्रस्ताव मु चाहूँगी जिरांग प्रथम कहे। थैंक यू। आउ मोर संसार नहीं से आपण माने ही मोर संसार। मोर किछि टंका पैसार संपर्क नहीं। जो माने पर्सनाली से देवाकू चाहिए कहा को हाथ पते मागिब नहीं मंडली भी मागिबा दरकार नहीं। तो एते दे सेते दे नहीं प्रभु जहा मन रे जहा देवे से अनुसार खास युवक मान खोजी लोड़ी आनी से बसे किछि आलोचना करवा मोर प्रेरणा अछि। आउ प्रभु ताहा केबे करबा को देबे ताहा मध्य मु आज कहि परिबी नाही। धन्यवाद आपण माने समस्ते संपूर्ण सम्मति प्रकाश करथिवर गोटे गीत गान करवा प्रभु को समर्पण करी। मु जहाँ देखुची मोर अनुभव रे धन्यवाद प्रशंसार दुई प्रकार कथा आमर अंचल चली। जो माने प्रकृत रे आत्मिक भाव अच्छी से आत्मा रे धन्यवाद देवाटा भल लगुच। आउ जो माने कौन होती सभा सर ना आज्ञा गोटे सोरा गीत गा आम नाचबू से कैडर लोक मैंने अलग लोक मैंने अच्छा से खुशी दरकार ए मानू ए खुशी दरकार
କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଗୀତ ସଭା ଶେଷରେ ଗାଇଦିଏ। ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲେ ମୋର କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶୁଣିବେ। ବାବୁ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଚାଲ ଗିର୍ଜାକୁ ବୋଲି ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁଣ୍ଡଇ ଲୋକ, ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲେ ଇଚ୍ଛା ମୋର ନାହିଁ। ରୋଡରେ ଥିଲେ ସେଟ୍ରେ ବସିଲେ ଗିର୍ଜା ଚାଲିଥିବ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖିତ। କେବେ ନ ହେଉ, ଆଜିଠାରୁ କେବେ ନ ହେଉ, ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମମୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଗୌରବ ନାମର ଜୟ ଜୟ। ଆମ ପର ଭାଜନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ, ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁ ସେବା ଉପାସନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ମହିମା ଗୌରବ ତୁମର। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଜି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଯେଣୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜାଣିବାର, ଘୋଷଣା କରିବାର ବାକି ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହୁତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ସୀମା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଉଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି, ସେଇ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବର 25। ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ, ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଉ ଯୋହନ ଆପଣାର ନିରୂପିତ କର୍ମ ସମାପ୍ତ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁଅଛ ମୁଁ ସେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୋ ପଛରେ ଜଣେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପାଦର ପାଦୁକା ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିରୂପିତ କର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି କର୍ମ କେମିତି, କେତେ ସମୟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାରି ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି। ମୋତେ ବି ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଅଜବ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସାଲରେ ତୁ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବୁ। ମୋତେ ତା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ଅଛି ଯାହା ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି ଶୁଣନ୍ତୁ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରେ ଏକ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ସଭା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହେ। ମୁଁ 2 ପ୍ରକାର 3 ପ୍ରକାର କଥା କହିବି ବୋଲି କୁହେ। କାରଣ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ନିରୂପିତ ବିଷୟ, ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଷୟ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ନିରୂପିତ ସାଲ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଘାବରା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଘାବରା ହେଉଛି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ପାରୁ ନାହିଁ। ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 5ଟା ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ 16ଟା ସମ୍ମିଳନୀ, କୁଇଜ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାଇସିସ୍ କେତେଟା ହେଲା? 5 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ସବୁ 5ଟା ସମ୍ମିଳନୀ ଗଜପତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେତୋଟି କାଁ ବା ଛାଡ଼ିକି ବୃହତ ବୃହତ ସମ୍ମିଳନୀ। ତାରି ଭିତରେ 3 ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ତାକୁ। ଆମ ଜାତି
କୁଇ ସ୍ୱର। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାଲି କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶୟତାନ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ୱେରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବାକୁ, କେବଳ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷାରେ, ବାଇବଲ ପ୍ରଚାର। ପଢନ୍ତୁ କହିବି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11 ପର୍ବ 3-4। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ସରି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରର କଥା ଏଇଟା, ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସର୍ପ ଆପଣା ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ରାଇଟ୍। ହବାଙ୍କୁ ଯେପରି ବୁଲାଇଲା, ସେହିପରି କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳତା ଓ ପବିତ୍ରତାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୋର ଏହି ଭୟ ହେଉଅଛି, 4। କାରଣ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଘୋଷଣା ହେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକ ଭାବରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରେ, ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଆହୁରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ଚହଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଚହଳ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବା ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତାହାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ବଡ଼ ସହିଷ୍ଣୁ। ଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରି କହୁଛି, ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତ ବଡ଼ ସହିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହିଲେ। 3ଟା କଥା କୁହାଗଲା। ଡୁପ୍ଲିକେଟର 3ଟା ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୀଶୁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସମାଚାର। ଏଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବିନି, ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଟା ବାଇବଲର ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। କଣ କଣ ପ୍ରଚାର କେମିତି କେମିତି ହେବ, ସମୟ କେମିତି କେମିତି ଚାଲିବ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବି ଆଜି। ଶୟତାନ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ତିଆରି କରିବ। ଏଥିରେ କେୟାରଫୁଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୟତାନ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିପରୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବ। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ କୌଶଳରେ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତାର ନମୁନା, ତାର ଉଦାହରଣ କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଯାବଳି ଆପଣଙ୍କର 14 ପର୍ବ 26-27। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଶତ୍ରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଶତ୍ରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ସଲୋମନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ, ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ, ନମୁନାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ହେବାର ଥିଲା, ହେଇଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଶତ୍ରୁ ନେଇଗଲା। ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଢାଲ। କଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଢାଲ ବଦଳରେ আর উদাহরণ গভীর ভাবে প্রিয় ভাই বোন মানে শুনন্তু। শয়তান এপরি করিব, বড় দুঃখর বিষয়। এণু সে সুনা বদଳରେ পিତ୍ତଳ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାବଳି 16 ପର୍ବର 17। ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟର ବିପରୀତ ବିଷୟର ଉଦାହରଣ, ପ୍ରୁଫ।
से प्रक्षालन पात्र और रखी नांदी प्रिय भाई बहन माने सूची करिबा भाई निजको हस्त प्रक्षालन मूल थिला व्यवस्था अनुसार तार नियम सबु संपूर्ण उठे देले आउ समुद्र रूप पात्र बोली गोटे गोटे पात्र थिला पितलर गोरु तैयारी करी सेमानक ऊपर समुद्र पात्र रखी थिले सेटा काढ़ी करी पत्थर ऊपर विकल्प जाग्रत हुअनु विपरीत समय आसीब प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने के बापा मोर नाहंती किंतु मु आपण मान को सम्मान दे कहूँ बापा विपरीत समय से विपरीत समय को टिके कह बहुत लंबा चौड़ा कथा किंतु शैतान गोटे विकृत स्पिरिचुअल तैयारी कर लोक भाविबे यह पवित्र आत्मा यह पवित्र आत्मांकर कार्य भाविबे तेणु शेष काल जदि हेब देखिए आप बाइबल रो नूतन नियम रे प्रथम शेष काल हूँ जीसु देखु तापर केमितिका शेष काल आसूची देखु प्रथम पितर 1 पर्वर 20:21 जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ो ପତନ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇ जगतर पतन पूर्व निरूपित है ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। बेस थैंक यू प्रभु भाई भणी माने जेतेबेले से अवतीर्ण हेले ताहा गोटे नूतन नियमर शेष कालर आरंभ पुरातन नियमर शेष काल को कहूँ केवल नूतन नियमर शेष काल को कहूँ नूतन नियमर शेष कालर सेकेंड हूँ प्रेरित 2:17 कि लंबा ही धैर्य धरतु मु ଈଶ୍ୱର आगुरी कही प्रिय भाई भौणी माने थैंक यू शेष काल रे आत्मा वृष्टिर समय से शेष काल हूँ 2000 वर्ष पूर्वर पेंटिकस्ट दिन रे वर्तमान अनेक वर्ष बीती गलानी वर्तमान शेष काल कौन हम ताहार नमूना गोटे दिन समय भाव जो शेष काल एभली आहरी बाइबल प्रमाण मिल शेष काल कौन है प्रिय भाई भौणी माने जाकुब 5 पर्व 2-3 जय प्रभु पाइलानी खाइलानी आउ गोटे शेष काल प्रिय भाई बहन मैंने भल बाणुंट आपको आर अपोजिट रे बाइबल रु अनुसंधान करंतु नूतन नियम रु पाइले मते कहंतु भल शेष काल हेठी अछि बोली मते या परवर्ती पुस्तक मान करू देखंतु मु चैलेंज करछि ओडिसा रे सब जगह देखंतु एहा पर मंडली एमती सेमती हेबो विश्वासी माने एमती उन्नत हेबे एहा करिवे ताहा करिवे प्रमाण नाही शेष कालर आ गोटे कथा प्रथम जन 2 पर्वर 18-19 ये बच्च गण शेष काल उपस्थित ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରି ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ ଯେପରି ଶୁଣିଥିଲ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପଢିଲା ବେଳକୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲି ତମେ ବସିଛ କାହିଁକି ମୁଁ ବସିଛ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଶେଷ କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରି ବାହାରିବା ଶେଷ କାଳ ଆଉ ଭଲ ବିଷୟ ଆସିବା ଶେଷ କାଳ କୋଉଠି ଆପଣ ବାଇବଲରୁ ପାଇପାରିବେନି ଖୋଜନ୍ତୁ ମୋତେ ଖୋଜନ୍ତୁ ତ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ମାନ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବିଷୟ ବିଲକୁଲ ଆସୁନାହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ
शैतान गोटे डुप्लिकेट स्पिरिचुअल तैयारी करिबार आ गोटे सब्जेक्ट होछि जीसु होचंती जिहुदी मानक राजा एक कथा पढ़िबा दरकार नै माथ्यू 2 पर्वर 2 नुह कि पढ़ंतु हमको समय दरकार जिहुदी मानक राजा जे जन्म ग्रहण प्रथमे जन्म ना राजा प्रथमे मिस्टिकाली कहतु ए शब्द ऊपर जन्म हे राजा ही राजा ही जन्म प्रेज द लॉर्ड ए थोर दरकार मते जेणु पंडित मान कहले जिहुदी मान को राजा जन्म ग्रहण करजंती बाइबल रे के नहंती जन्म हला पर राजा हिचंती 7 वर्ष 8 वर्ष आ 16 वर्ष 12 वर्ष तेडी केउ 20 वर्ष किंतु शैतान मते गोटे राजा बाटे आपण आयुब 41:34 से केमथि का राजा देखंदु हां राजा उठे तेणु प्रभु राजा मानक राजा प्रिय भाई बहन माने केवल राजा नहंती से राजा मानक राजा 7 प्रकार राजा मान राजार शब्द रु गोटे होची राजा मानक राजा माने प्रजा मानक राजा किंतु जीसु प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई बहन माने सेई प्रभु रो डुप्लिकेट दुष्ट दियाबल से मध्य गोटे राजा बेश साजिछ जीसु गोटे मिराकल माउंट पर्वत दानिएल 2:35 आश्चर्य पर्वत 34:35 से पर्वतर उत्पत्ति केमती से 34 पढ़े कहते आपण निरीक्षण करू करू हस्त बिना माने करत लगी नाई खंडिया करबाकू काटिबाकू किछि अस्त्र व्यवहार ही नाई एई भली कोटा जाइतबा पत्थर गोटे आसिला गोटे मिनिट मृत्तिका को खंड खंड कला एडिकिटा पत्थर से पत्थर प्रिय भाई बहन माने 35 पदर सुनतु किए हेबो मु कहि दि आपन को एतिरे लौह मृत्तिका पित्तल रूपा सुना एक संगरे खंड खंड होई भंगा कला आ ग्रीष्म कालीन खळारु तुष परि हेला आ वायु से सब उड़ाई नहीं कला ओ से सबुरा पाई आ स्थान मिलिला नहीं 35 सेही प्रतिमा को आघात कला जेउ प्रस्तर प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई बहन माने सेई पत्थर जीसु ख्रीस्ट प्रिय बंधु माने ताहा बढ़ी उठी एपरी गुटे पर्वत हैला समुदाय पृथ्वी को परिपूर्ण पत्थर पर्वत शैतान देखिला जे जिरमिया 51:25 से मत गुटे पर्वत साजब भलरे थॉट्स को आउ चिंता रे रखंतु हां हां हे विनाशक पर्वत समुदाय पृथ्वी विनाश करूछ सदा प्रभु कहंती अच्छा प्रिय भाई बहन माने शैतान मध्य समुदाय पृथ्वी को विनाश करिबार गोटे पर्वत किंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान ताको दग्ध पर्वत दग्ध माने पोड़ी जीवा प्रभु नाम रे जय डुप्लिकेट आसीबो किंतु स्थिर हे पारिबो नाही हेबो बाध्य हेबो प्रिय भाई बहन माने बाध्य हेबो जिरमिया को परमेश्वर कहले तुम्हें पितल प्राचीर करे हमें तुमको निर्माण करियोछु मनोनीत करियोछु तुम विरुद्ध रे लोक आसीबे किंतु तुम ऊपर जय करि पारिबे नाही धर्म ऊपर आसीबो विपद किंतु जय केबे हेबने धर्म लोप केबे प्रेज द लॉर्ड और कहबी
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ହେବନି ପୁରୁଣା ପଦ। ଜନ୍ ସୁସମାଚାର 1:29 ଜହନ ଡୁବକ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ। ଶୈତାନ ଦେଖିଲା ଯେ ମେଷ ଶାବକ ହେବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବି। ପ୍ରକାଶିତ 13:11 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ମେଷ ଶାବକ ପରି ତାହାର ଦୁଇଟା ଶୃଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଯା। ମେଷ ଶାବକ କିଏ? ଯୀଶୁ। ତାର ପରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ, ଘଟିଲାଣି କିଛି ଘଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯୀଶୁ ମେଷ ଶାବକ, ଶୈତାନ ବି ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକ ପରି, ଦୁଇଟା ସିଂହ। ବାକି ତଳ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଚାରର କାରଣ ନୁହଁ, ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାକି ତଳର କଥା, ଆଉ ସେ ସର୍ପ ପରି କଥା କହୁଥିଲା। ସାପ କେମିତି କଥା କହିବା? ଆମେ ଟିକେ ବାଇବଲର କଥାଟାକୁ ଗଭୀର କରିବା। ସାପ କଥା କୁହେ କି? ମଣିଷ ପରି କୁହେ କି? କେମିତି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ? ଅଛି ସୋର୍ସ ଅଛି, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୈତାନ ସାପ କଥା କହିବ। ଏମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦେଖି ଶୈତାନ ଜ୍ୱଳିଲା ସାପ ରୂପେ, ଦୁଷ୍ଟ ଆସି ସେଠାରେ ମିଳିଲା। ସ୍ୱଭାବେ ହବଳ ନାରୀ ହବା ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାହାର କାନରେ ଆସି କହିଲା ଏପରି, ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ହେବ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱପତି। କୋଉ ଭାଷାରେ କହିଥିବ ଆଜ୍ଞା? ସେଟା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଖୋଳ ପର୍ବତ ସିଂହ ମାନେ ହାବୁଡ଼ି ପାରୁଛି, ଏଟା ଖୋଳିଲେ ହାତୀ ଜିରାଫ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୋଳି ପାରିବା ୟା ଭିତରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଦୁଷ୍ଟ ଦିଆବଳ ହେବ, ତିଆରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ନା ମାଥ୍ୟୁ 24:27 ନା? କାରଣ ଜୟ ବିଜୁଳି ଯେପରି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମାରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ରାଇଟ୍। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଜୁଳି ଯେପରି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମାରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ବିନ୍ଦୁ, ଯୀଶୁ ବିଜୁଳି ହେବ ତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ହେବି। ଲୁକ 10:18। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଜୁଳି ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୟତାନକୁ ପଡ଼ିବା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ବେଶ, ଯୀଶୁ ବି ବିଜୁଳି ପରି, ଶୈତାନ ବି। ଡିଫରେନ୍ସ କୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ହଁ, ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ, ଶୈତାନ ଉପରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ମୋର ଡିଫରେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉରାଲି କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ 5:5 ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ। ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ସିଂହ, କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ପ୍ରଥମ ପିତର 5:8 ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଖୋଜି ବୁଲୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଠିକ ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, ଓରାଲି କହିବି। ଜିହିଜିକଲ 28 ପର୍ବରେ ଲୁସିଫର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଟା। ଏ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ କିଏ ରୁହ? ତମେ କେମନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ସୋରକୁ କହିଲା ଭଳିଆ ସେ ଉଦାହରଣରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖା ଅଛି 28:2ରେ, ତୁମେ ଆପଣା ଚିତ୍ତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିତ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ମଣିଲେ ହେଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ନୁହଁ ମାତ୍ର ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମ
ତିମୋଥୀ 2:5 ପଢନ୍ତୁନି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ସେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେଇପରି ହେବ ସତର୍କ ପାଇଁ ଏ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ କରୁଛି। ସେଇପରି ହେବ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ବିପରୀତ। 2 ତିମୋଥୀ 4:2-3। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ସେଥିର ଔଷଧି ହୁଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର, ପୁଣି ଧମକ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦାନ କର। କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତିମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ହଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବାଛିବେ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହସି ହସି ହାଇ ଲାଗିଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଅନୁଯୋଗ, ସିଧାସଳଖ ଧମକ। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ବେତ ଘେନି ଆସିବି ନା ମୃଦୁର ଆତ୍ମା ଘେନି ଆସିବି? କେହି ବେତ ଘେନି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିପାରିବେ? ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢିବା ବେଳେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲି ପାଠ ଜ୍ଞାନରେ, ବହୁତ ଚାଲାକ। ଗୋଟେ ଫିଟିଗଲା, ମାଷ୍ଟର ମୋର କହିଲା ତୁ ପାଖ ଯା, ଗୋଟେ ଗଛ, ଜୁଇ ଗଛର ଜୁରା ଅଂଶ ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଆଣେ, ମାନେ ତାକୁ ଜାପାନ ଗଛ ବୋଲି ଆମେ ଆଣିଲି, ଗୋଟେ କହଳଟା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି କହଳଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା, ଜୁରାଟା ଯୋଉଟା ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହେଇଥିବ ସେମିତି ଆଣିଲି। କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସିନା ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସ୍କୁଲରୁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସି ପାରନ୍ତି, ମା ବାପା ଯାଏ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାକୁ ଯଦି ମାଷ୍ଟର କହିବ, ବାପା କହିବ ପିଟିଲ ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ସେମିତି ହେଇ ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା ଜୁରା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ସେ କଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? ମୂଳ ଆଡୁ ଧରି ଅଗି ଆଡୁ ପିଟିବା କଥା, ଅଗି ଆଡୁ ଧରି ମୂଳ ଆଡୁ ପିଟିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତରେ ମାରୁଛି, ତୋତେ ଏଇଠି ମାରିବି। ତୋତେ ମୁଁ ଭରସା କରିଥିଲି, ତୁ କାହିଁକି ଭୁଲ? କେତେ ଲୋକର କାମ ତୁ ମଳିଛୁ କ୍ଲାସରେ ଭୁଲ ହେବାରୁ, ତୁ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲୁ? ଏଠି ମାରିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ମାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମତେ ସହିବାର ଅଛି। ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ସହିବାର ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ସହିବାର ଅଛି। ପୁଲପିଟକୁ ଆଶା କରି ଟେକା ଟେକି କଥା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦରେ ଅଛି, ଟେକା ଟେକି କଥାରେ ହୋଇନ ବସ୍ୟ, ଟାହୁଲି କଲୁ ସଦା ସଦୁପଦେଶ। ଅଲଗା ଟିକେ ତାଳି ମାରି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବେ ହେଲା। ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଭାବନାରେ ଅଛୁ, ସହି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହୁଁ। ଅଛି ପ୍ରୁଫ, ପ୍ରଚାର କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରୁଫ ଅଛି। ପ୍ରଚାର କରିହେବ। କହିବି 2 କରନ୍ତି 12:3-4। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଏହିପରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେ ପାରଦୀସକୁ ନିହିତ ହେଲା, ସେ ଶରୀରରେ ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ବିଧେୟ ନୁହେଁ, ଏପରି ଅକଥନୀୟ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲା। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କଥା ଏବେ ବି ବାଇବଲରେ ଅଛି, କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଅଜ୍ଞାତ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, 81 ଗୀତ ସଂହିତାର 5 ଆଉ 7। Thank you, John. ଅଜ୍ଞାତ ବାଣୀ କଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ବାଇବଲ ଉପରେ ହାତ ମାରିବା, ଟଚ କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କଣ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ବାଣୀ? କଣ
କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମୋସ 7:10 ଜଲ୍ଦି ସେତେବେଳେ ଗୈଗଲର ଯାଜକ ଅମର୍ତ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜାରବିଆ ମୋ ନିକଟକୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମୋସ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଶ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ସହିପାରୁନାହିଁ। ବେଶ ସେ ଯେ ଭଲ କହିବ ସେ ଖରାପ ଲୋକ ହେବ ଶେଷ। ଯେ ନ୍ୟାୟ କଥା କହିବ ତାକୁ ଲୋକ ଘୃଣା କରିବେ ଶେଷ କାଳରେ। ଏହା ହେବ ଯାହା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲବାର ଅଛି। ଏ ଭଲ ପିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ କାଲି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖୁନି ଚିତ୍ରିକା ଉପରେ କପାଳ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ଜିରାଙ୍ଗର ଝିଅମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଲିଡର ସମସ୍ତ। ଆଇବ୍ରୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୁଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ କାଲି? लिपस्टिक आईब्रो मेहंदी मेहंदी जे ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ଆମର ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରୋ ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ ବାହାର କରୁ ଅଗ୍ରାହ କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ। ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାପା ମାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସତ କଥା ବି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡଲି କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାପା ମା କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଉ ଏଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟମ ଖୁସି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ସହି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସହି ନ ପାରି କଣ କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯିଶାୟ 30:10 ଜୟ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା। ଦର୍ଶକ ଗଣକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଦର୍ଶନ କର ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମା ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର। କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଉପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ବାଛିଛୁ ଆগে ଅଙ୍କଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ବାଛୁ ବୋଲେ ଏମିତି ସଜରା ବାଛିବେ ଯୋଉଠି ଗାଳି ନଥିବ ଧମକ ନଥିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ଅଛି ନାଇଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ତହିଁରେ ଯେପରି ଯେ କେହି ଏଇଟା ଦରକାର, ଯେପରି ଯେ କେହି ମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ହେଲେ ହେଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ କେତୋଟି ଚାଲାକ ହେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ସଜ ସଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋର ଦି ପ୍ରକାର କଥା କହିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କଟା କହିବି ଆକା ମୋଟା ମଧ୍ୟ ବାଛି ରଖି ତ ମା କମଳ କଥା କୁହ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବସିଯାଉ। ଭ୍ରାନ୍ତିର କଥା ଆମକୁ ଦରକାର, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଚାର ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରୁଫ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯଦି ପୁଲପିଟରେ ତମେ ନାଚିବ ଯଦି ବୋଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହବ, ନାଚିବ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶେଷ କରିବି ଏଇ ଥଟ୍ ଶେଷ କରିବି। ଯିରିମିୟ 11:21 ଅନାଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କହନ୍ତି ହୁଁ।